رات کے 2:30 بجے ہم آفس کے کام سے گئے تھے، وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم کیا جا رہا ہے۔ موبائل تھا ہمارے پاس، اس سے ہم نے ریکارڈ کیا۔ چینل آج کی دنیا کے جو ہمارے آنر ہیں ان سے رابطہ کیا، انہیں کہا کہ یار یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ ان کا مجھے فوراً میسیج آیا کہ ان کی ہم ہیلپ کریں گے، چائلڈ پروڈکشن کے ساتھ رابطہ کریں، پولیس کے ساتھ رابطہ کریں۔ پولیس کے 2 افسران، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک ASI، وہ بھی ہونڈا بائک کے اوپر۔ میں حیران ہوں کہ ہماری پنجاب پولیس اتنی کمزور ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل اس نے اپنا نام تو چھپایا ہوا ہے، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے لاج میں کیمرہ بند کرو۔ تھانے تک وہ ہمیں لے کے گئے۔ تھانے کے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں، جو ہیڈ کانسٹیبل ہے وہ ہمیں تھانے کے گیٹ پہ روکتا ہے، کہتا ہے انہوں نے پھاڑ لو۔ ایک میڈیا پرسن کا جو ویلکم کیا گیا، صحافی برادران کا جو ویلکم کیا گیا، جوتیوں سے کیا گیا۔ ہمیں کیوں مار رہے ہیں بھائی؟ ہم نے کیا جرم کیا؟ کیا دہشت گردی ہم نے کر دی ہے؟ 15 تمہارے باپ کی ملکیت ہے جو آپ لوگوں نے ہمیں آدھی رات کو تنگ کیا۔ بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے۔ مواجی صاحب، جب تک یہ گندی مچھلیاں اس تالاب میں رہیں گی تو نہ آپ کا ادارہ صحیح ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریباً 8 بج گئے ہیں، 2:30 سے 3 بجے کے درمیان صبح کے۔ میں لنک روڈ سے گزر رہا ہوتا ہوں تو وہاں پہ مجھے ایک لنک روڈ میٹرو کے باہر مجھے 2 جو چھوٹے بچے نظر آتے ہیں۔ ان بچوں سے میں پوچھتا ہوں، بیٹا آپ لوگ رات کے 3 بجے 2:30 بجے کیا کر رہے ہو اس روڈ پہ؟ تو کہتے ہیں کہ میرے پیارے بھائی ہم نا پانی یہاں سے لینے جا رہے ہیں، میٹرو کے سامنے پٹرول پمپ سے انہوں نے پانی بچوں نے بھرا۔ پانی بھرنے کے بعد میں نے کہا آپ نے کدھر جانا ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں مانا مول کے سامنے ہمارا گھر ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوٹھا پنڈ میں ہمارا گھر ہے، کبھی وہ کہتے ہیں مانا مول کے آگے جو ہے ایک پلازا ادھر رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں چلتا چلتا تقریباً 15 سے 20 منٹ کا سفر ہوا ہے۔ وہاں سے ہم آگے تک پہنچے، 20 سے 25 منٹ لگے ادھر امانہ مول سے تھوڑا سا آگے۔ تو اس کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، اس سے بڑی ہے بچی سے، تقریباً ان کی عمر ہے 12 سے 10 سال کے درمیان، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی۔ تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اور کوئی اور ہے؟ کہتی کہ ہماری جو ہے ہماری بہن بھی ہے، اس کی عمر تقریباً کوئی 14 سے 15 سال ہے، نابالغ بچی۔ ہم ادھر پہنچے کہ ہم اس کو ان بچوں کو جو ہے 13 سے 12 سال کے جو بچے ہیں ان کو جو ہے ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں، لیکن جب ہم ادھر پہنچتے ہیں تو ادھر جا کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو بہت بڑا دھندا ہو رہا ہے۔ اور دھندا کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت ادھر موجود تھی، وہ چھوٹے بچوں سے بھیک منگوا رہی تھی، بچی کے پیر میں چپل تک نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو بچی گھبرا گئی، اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہ مجھے ماریں گے، یاسمین پتہ نہیں سمرین یا ایسے کچھ نام بتایا کہ بھائی یہ ہمیں ماریں گے۔ میں نے سائمہ نام بتایا۔ تو میں نے کہا آپ لوگ کیوں رہ رہے ہیں؟ کہتی کہ میری والدہ کو انہوں نے 2 سے 3 دن پہلے میری والدہ کو بھی مارا تھا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے تھے، مار کے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ پیسے لا، تو نے ہمارے پیسے اٹھائے۔ میری ماما کی ادھر سے قمیض پھاڑ دی، میری ماما کو گالیاں دی۔ میرے ہوتے ہوئے اس عورت نے ان کو گالیاں دی اور ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ پھر میں نے کیمرہ آن کیا تو اس نے پتھر اٹھا کے کیمرے سے میرے اوپر بھی وار کیا، نعمان کے اوپر بھی وار کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یار ادھر سیفٹی ضروری ہے اور ریکارڈنگ ضروری ہے۔ ہمارا کوئی موڈ نہیں تھا کہ ریکارڈنگ کرنی ہے کیا کرنی ہے، ہم تو رینڈم آفس کے کام سے گئے تھے۔ وہاں سے رات کے 2:30 بجے ہم آفس کے کام سے گئے تھے، وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے تو کوئی ہمارے پاس ایکسیسریز نہیں، جسٹ موبائل تھا ہمارے پاس، اس سے ہم نے ریکارڈ کیا کہ یہاں پہ دیکھیں بچوں کے ساتھ جو ہے نا ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے چینل آج کی دنیا کے جو ہمارے آنر ہیں ان سے رابطہ کیا، انہیں کہا کہ یار یہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ ان کا مجھے فوراً میسیج آیا کہ ان کی ہم ہیلپ کریں گے، چائلڈ پروڈکشن کے ساتھ رابطہ کریں، پولیس کے ساتھ رابطہ کریں، ساری جو ہے ہم ان کی بچوں کی جو ہے جو بھی خرچہ ہوگا ان بچوں کا پڑھائی سے لے کے ادھر ادارے کے اندر داخلے تک جو بھی خرچہ ہوگا ہم اٹھائیں گے۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ ادھر تماشا لگا رہا روڈ کے اوپر، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب میں نے بچی سے بات کی اس نے بتایا کہ یہ ہمارے اوپر ظلم کرتی ہے، ہمیں کہتی ہے کہ پیسے لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ۔ تو بھی ہم نے پھر پنجاب پولیس کو کال کی، ہر دفعہ کی طرح پنجاب پولیس لیٹ پہنچی، تقریباً 4 سے 5 کالز کی۔ وہ تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ میرے خیال ہے ہم نے تقریباً 2:30 بجے کالز کی ہیں، 3 بجے 2:30 اور 3 بجے کے درمیان کالز کی ہیں، اور
पुलिस के 2 अफसरान, एक हेड कांस्टेबल और एक ASI, ASI, वो भी होंडा बाइक के ऊपर हमारे पास 70 में थे 70 में थे 70 में थे, नहीं वो 1 to 5 थी। 125 1 to 5 के ऊपर हमारे पास तकरीबन पहुंचे हैं 1.5 से 2 घंटों के दरमियान, मतलब 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लिया गुजर गया उन्होंने। और इतना मैं हैरान हूँ कि हमारी पंजाब पुलिस इतनी कमज़ोर है कि इतने भी वसाइल नहीं है उनके पास कि सिर्फ एक होंडा बाइक के ऊपर, वो भी एक ग्रोह के खिलाफ कंपेन थी, उसको मैं बताता पकड़ने के चलूँ, लिए आए। थाना कहीं दूर नहीं था, ये मैं माना मॉल के सामने था। आप आगे से थोड़ा सा आगे जाके ना राइट टर्न लेते साथ ही जो है थाना मौजूद था, थाना फैसल टाउन। और उनके पास एक गाड़ी मौजूद नहीं थी। मैंने जब उनको कहा, मैंने गुजारिश की, मैंने कहा आपसे गुजारिश है कि आप गाड़ी मंगवा लें ताकि हम इनको पकड़ के जो है ना थाने ले जाएं और बच्चों को हम महफूज कर सकें। वो लेकिन मोहतरम कहते हैं कि गाड़ी हमारे पास नहीं है, अगर गाड़ी होती तो हम बाइक में कैसे आते? बाइक में कैसे आते? बाइक में क्यों आते वहाँ हैं? रिक्शे वालों की मिन्नतें की जा रही हैं कि आप हम रिक्शे के ऊपर इनको थाने में ले जाएं। कैसी हैरानगी की बात है। और मैं बताता चलूँ, थाने से बच्चों को लेके जा रहे थे, औरत ने जो हमारे ऊपर हमला किया वो उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। जब हमने फोर्स किया तकरीबन 4 बजे पुलिस आती है, 4 से लेके उधर 6 बजे तक पुलिस जो है बस उधर चाय पी रही होती है, बिस्किट्स आते हैं उनके लिए, पुलिस वालों के लिए। हम प्लाजे के अंदर मौजूद हैं, हम प्लाजे के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं। और मुझे कहते हैं कि यार शाहजेब भाई क्या करना। उस वक्त जब मीठी चोरी होती है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने कहा कि जब हमने कहा कि उस औरत को भी ऊपर से लेके उसको भी लेके जाना है, तो नुमान गया ऊपर, नुमान ने ऊपर कवरेज भी की। औरत के साथ जो 16 साल बच्ची थी, वो नुमान आपको बताएगा, वो ऊपर से जब कवरेज करता हुआ आ रहा उसने क्या देखा। सबसे पहले तो वो जो प्लाजा था, मैं हैरान था, वहाँ इंसान भी रहते होंगे या क्या सीन होगा। प्लाजे की हालत इतनी ख़राब थी, इतनी स्मेल आ रही थी जगह जगह से। वहाँ पर जो फ्लैट्स बने हुए थे, ये कंफर्म है कि उन फ्लैट्स में रहते ही ये ग्रोह हैं, धंधा करने वाली लड़कियाँ रहती हैं और वहाँ पर ये नापाक काम होते हैं। अब वहाँ पर जाकर जब हम ढूंढते ढूंढते एक कमरे की निशानदेही हुई, उस कमरे में गए, एक लड़का, आपको ये काले सूट के अंदर लड़का वीडियोज़ के अंदर भी नज़र आ रहा है, ये लड़का और वो लड़की एक कमरे में कुंडी लगा के लेटे हुए थे। और उसके बाद हमने उस लड़की को वहाँ से बाजियाब किया, बाजियाब करके हम नीचे लेके आए। नीचे आते साथ ही ये जो खातून जो इनसे धंधा करवाती है, और ये बच्चों को भी तैयार किया जा रहा है, बाकायदा इस धंधे के लिए तैयार किया जा रहा है। छोटी बच्ची जो आप देख रहे हैं, इसको भी बाकायदा इस धंधे के लिए तैयार किया जा रहा था। इनको जो है यहाँ पर लेके वो लड़की जो है, वो खातून, उसको लेके हम जब नीचे आते हैं तो वो कहती है कि मैंने थाने नहीं जाना, आप चाहे मुझे गोलियां मार दें, चाहे मुझे फायरिंग। अब यहाँ पे देखें, ये पंजाब पुलिस है। मैं नहीं जाना, मैं थोड़ी इंतजार सुनी, मैं साथ नहीं जाना, कैसे मैं नहीं आ जाना, मैंने थाने कहा ना। पंजाब पुलिस को वो कहते हैं कि वो आके कह रही है पंजाब पुलिस तरले का, मैं उसे कह रहा हूँ कि सर आप जो है लेडी कांस्टेबल लेके आए, कोई जवाब नहीं। मैं कह रहा हूँ सर आपसे रिक्वेस्ट है, लेडी कांस्टेबल लेके आए, इससे पकड़ के थाने लेके जाए। वो आके स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही सर तुसी गोली भी मार दो, मैं नहीं जानगी। लेडी कांस्टेबल बुला लें, रिक्वेस्ट है आपसे, आप पत्थर छो। गोली मार दे, मेरी बेटी को भी मार दे। अब इस तरह धमकियां। अच्छा, इसको खातून को मैं भी यही बात कह रहा हूँ बार बार ना कि मुझे हाथ ना लगाएं, आप खातून है, आप प्लीज मेरे करीब ना आए। वीडियो के अंदर भी आप देखें, मैं ये बार बार ये अल्फाज बोल रहा हूँ, मेरे नाल गल ना करो, तुसी उन्हां दे नाल गल करो। पुलिस ने तरले मिन्नतें किए। वो जो हेड कांस्टेबल था, ASI मौजूद था, उन्होंने जो है तरले किए उस औरत के कि आप हमारे साथ चलें, बैठा के आधे रास्ते तक पेट्रोल पंप तक लेके जाते हैं। उसको पता नहीं क्या मसला होता है, बीच रोड को उतर के तमाशा लगाती है, पेट्रोल पंप के बाहर जो है तमाशा लगा रही होती है कि मैंने नहीं जाना, कुछ भी कर लो। फिर हमने अपना कैमरा ऑन किया, फिर रिकॉर्डिंग शुरू की, तो पंजाब पुलिस का जो हेड कांस्टेबल है, क्या औकात है उसकी हेड कांस्टेबल की, मुझे बताया ना जरा। अगर हम उनको सर का ताज बना के रखते हैं ना, हर वीडियो में कहते हैं कि पंजाब पुलिस गुड वर्क, IG पंजाब सल्यूट है आपको, तो ये हेड कांस्टेबल को मैं क्या कहूँ। उसने जो हरकत कर दी है, उस हेड कांस्टेबल ने कहा तुम्हारे खिलाफ पर्चा होगा, तुम बार-बार मोबाइल वीडियो के अंदर रिकॉर्ड है बकायदा, ये आपके सामने। आप हेड कांस्टेबल, इसने अपना नाम तो छुपाया हुआ है, ये भी जुर्म है, नाम नहीं छुपा सकते। नाम उसने जो अपनी प्लेट है ना, प्लेट ऊपर की तरफ नेम प्लेट छुपाई हुई है। और वो हमें क्या कह रहा है लाज में, कैमरा बंद करो, तुम लोग कैमरा बंद करो, तुम्हें। सर देखिए, हम रात से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं पर्सनल नहीं हो रहे हैं, आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आपसे देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
15 पे कॉल करें वो क्या क्या 15 पे कॉल करें मैं बुलाया कि तू आके नया ड्रामा तो मतलब बदतमीजी करके बकायदा हम उसके बाद पेट्रोल पंप के बाद उसने कहा चलो ठीक है यार बात खत्म करो रफा दफा करो। और यहाँ तक हम पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट कर रहे थे वीडियो चली होगी। मैं बकायदा व्लॉग करते हुए कह रहा हूँ कि थैंक यू पंजाब पुलिस फौरी रिस्पॉन्स किया। पंजाब पुलिस ज़बरदस्त काम करते हुए ये बिठा लिया हमने रक्षे में। फौरी रिस्पॉन्स नहीं किया था, 1 घंटे बाद रिस्पॉन्स किया था, 1.5 घंटे बाद, लेकिन हमने फिर कहा पंजाब पुलिस वेल डन, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन थाने तक वो हमें लेके गए। थाने के अंदर जब हम एंटर होते हैं, खुदा की कसम जो हेड कांस्टेबल है वो हमें थाने के गेट पे रोकता है, कहता है इन्होंने फाड़ लो। साथ जो सिपाही खड़े होते हैं, एएसआई मौजूद होता है, एएसआई को कहता है इन्हें पकड़ो, ठीक है। एएसआई मेरा हाथ ऊपर करता है, नुमान का हाथ ऊपर करके कहता है इनकी जेब से मोबाइल निकालो, इनके कार्ड निकालो। ये कार्ड मेरे पास अभी भी मौजूद है, मैं अभी अभी आया हूँ थाने से, तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया। ये कार्ड देख रहे हैं, ये मेरा कार्ड है, ये कार्ड उन्होंने अपने पास रखा, ठीक है। मेरी जेब से चीज़ें निकाली और ये मेरा मोबाइल जो है, मोबाइल उठा के अपने पास रख लिया। और थाने के गेट से हमारा जो वेलकम किया गया, एक मीडिया पर्सन का जो वेलकम किया गया, साफ़ी ब्रादरान का जो वेलकम किया गया, जूतियों से किया गया। ये अकेला हेड कांस्टेबल था, आप ये बात अपने जहन में रखें। हेड कांस्टेबल इमरान नामी ये शख्स है, नाम इसका अभी नाम इमरान, हमें बताया गया। हमें अभी जो है नेम प्लेट छुपी हुई थी इसकी। नाइब मुहर्रर की तरफ से जो नाम हमें बताया गया वो इमरान जो इसका नेम बताया गया, लेकिन हमने नेम प्लेट पे अभी तक उसका नाम जो है नाम पढ़ा नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ, देखें मीडिया के ऊपर, नौजवान के ऊपर, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जूतियों से, खुदा की कसम मेरा रब गवाह है, उसने जूतियां मारी, थप्पड़ मारे हैं, थप्पड़ मारता ठीक है। ये आप निशान देख रहे हैं। थोड़ी सी मुशक्कत की, हमने कहा हमें क्यों मार रहे हैं भाई, हमने क्या जुर्म किया, क्या दहशतगर्दी हमने कर दी है, हमें मार रहे हैं। आगे से उसने जूता उतार के फिर गर्दन के ऊपर मारना शुरू किया कि तुम आगे से बदतमीजी कर रहे हो यार, तुम खुदा का खौफ करो, तुम हेड कांस्टेबल, तुम हमारे साथ ये सलूक कर रहे हो, तुम सैलरी लेते हो हमारे दिए हुए पैसों से, हमारे दिए हुए टैक्सी से सैलरी लेने वाला हेड कांस्टेबल हमारे साथ ये सलूक कर रहा है। और वो बंदा जब कह रहा है ना अपने साथियों को इनको पकड़ो, एएसआई को उसने कहा इनको पकड़ के धक्के मार के लेके जाओ, एएसआई हमारे करीब नहीं आया, उसको पता था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। एएसआई मैं कह रहा था, उधर नाइब मुहर्रर कह रहा था कि 1-2, खुदा की कसम नाइब मुहर्रर कह रहा था कि 1-2 गंदे होते हैं यार, मैं उसकी तरफ से आपसे माजरत करता हूँ। मैंने कहा सर आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसी बात ना करें, जिस बंदे ने किया है आप उसे सामने लेके आए, उसने हमें क्यों मारा। गेट से लेके अंदर तक जो है, हमारा गेट से अंदर तक का सफर 2 मिनट का होता है, उसने हमें जूतियों चप्पलों से मारते मारते 10 मिनट का वो सफर बनाया। और 10 मिनट मैं बताता हूँ, अभी 10 मिनट जो हमारे साथ किया गया, हमें कुत्तों की तरह मारा गया, बैड लव यूज कर रहा हूँ, पहली दफा हमें इस तरह उन्होंने मारा। और हमें अंदर जब लेके आते कहते जमीन पे बैठो, जमीन पे बैठो। और जो मुल्जिमान है वो हंस रहे थे, हमें देख के खुश हो रहे थे कि ये इन्होंने हमें पकड़वाया, लो जी उन इन्हों का कट्टा खुल गया जी। उनको जो है कुर्सियां देके कुर्सियों में बिठाया गया और हमें कहते हैं जमीन पे बैठो कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं जमीन पे बैठो। हमने कहा हम जमीन पे क्यों बैठे, हमने क्या जुर्म किया। हमारे ये तकरार करने पर वो बंदा हमें बार बार थप्पड़ मार रहा है और गालियां निकाल रहा है, और ऐसी गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है वो हम बोल नहीं सकते। अगर उसकी वो गंदी गालियों की वीडियो भी बनी होती तो वो हमारा चैनल कभी भी ना चला सकता, क्योंकि हमारे वीडियोस तो मैं आपको बता दूं, चलाता ही जब इन्होंने मोबाइल हमारे से छीन लिया तो वीडियो तुम्हारे मोबाइल से A to Z रिमूव कर दी थी, वीडियो हमारे मोबाइल से डिलीट कर दी थी। कुछ डाटा 1-2 है वो हमारे पास मौजूद है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में भी आपको चलाएंगे और वो आपको दिखाएंगे कि ये हमारी पंजाब पुलिस है, जो हम अच्छा काम करने के मैंने सवाल किया कि हम अच्छा काम करने आए हैं, बच्चों को जो है प्रोटेक्शन देने आए हैं। मकसद हमारा पंजाब पुलिस का जो है हम सहारा ले रहे हैं कि कानून के थ्रू जाके हम बच्चों को प्रोटेक्शन दे। खर्चा हमारा होगा, खर्चा हमारा, खाना पीना हमारा, रिहाइश हम देंगे, जो खर्चा आएगा हम इन बच्चों के लिए करेंगे। लेकिन आप बस कानूनी तरीके से हमें गाइडलाइन करें ताकि इन बच्चों का जो है फ्यूचर संभल सके। लेकिन उनका क्या फ्यूचर, अब तो मुझे भी डर है, अभी वो थाने में बच्चे मौजूद हैं, मुझे तो अभी भी डर है कि पंजाब पुलिस छोड़ ना दें। जिनके हम हाथ पकड़ा के आए हैं उन्होंने जब हमारा ये हाल किया, ये आप देख रहे होंगे, ये आप देख रहे हैं, नुमान दिखाएं जरा आप। मेरा बकायदा अभी तो हमारे निशान बिल्कुल क्लियर नज़र भी नहीं कैमरे में आप आ रहे हैं, आप देखें यहाँ स्वेलिंग हुई है, ये जगह आप देखें, गर्दन पे उसने जिस तरह हमें जूतों से मारा और थप्पड़ों से मारा,
گردن میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک نازک جو ہے وہ وین ہوتی ہے, وہاں پر اگر کوئی بھی زور سے جھٹکا لگ جائے اور انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. وہاں پر ہمیں باقاعدہ مارا اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا. بڑے آئے 15 پہ کال کرنے والے, 15 تمہارے باپ نے بنائی ہے, اس طرح کے الفاظ یوز کر رہا ہے. 15 تمہارے باپ کی ملکیت ہے جو آپ لوگوں نے ہمیں آدھی رات کو تنگ کیا. بھائی تمہاری ڈیوٹی ہے, اپنی ڈیوٹی تم دے رہے ہو. ہم جو راتوں کو جا کر ان بچوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں, تم ہمارے اوپر, ہم جو پروٹیکشن بچوں کو دے رہے ہیں, ہم ان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کے لیے رات کو جاگ رہے ہیں, اپنا فرض تم بھول کے تم ہمارے اوپر آ رہے ہو. اور ایک اور حرکت جو اس ہیڈ کانسٹیبل نے کی, میں بڑی گھٹیا بات میرے منہ میں آئی, آتے آتے رک گئی ہے. میں اس کو ان القابات سے پکارنا چاہتا, لیکن یہ معذرت کے ساتھ میری اتنی گھٹیا تربیت نہیں ہے. اس بندے نے کیا حرکت کی, وہ جو ملزمہ تھی, جو بندی اڈے چلاتی ہے, جو لڑکی, جو عورت لڑکیوں کو تیار کرتی ہے باقاعدہ اڈے چلانے کے لیے, اس کو سائڈ پہ لے کے گیا اور اس کے ہاتھوں, اپنے ہاتھوں سے اس نے اس کے سائن کروا کے ہمارے خلاف درخواست لکھی. پرچہ دو. اور محرر اس کو کہہ رہا بھائی تم بیوقوف ہو, ہم اس کے اوپر پرچہ دے دیں. وہ خاتون کس طرح آئی ہے, آج ہی نہ دے میں پرچہ دینے لگی ہوں. محرر آگے سے ہنس رہا, کہہ رہا تم لوگ بیوقوف تو نہیں ہو کہ تم لوگ ان کے اوپر پرچہ دے رہے ہو. انہوں نے 15 پہ کال کی ہے, یہ بندے باقاعدہ ان کو پکڑوانے آئے ہیں, تم پاگل ہو. ہیڈ کانسٹیبل کو محرر نے یہ بات کی ہے اور محرر نے فوری وہ درخواست جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر کے سائڈ کر کے فولڈ کر کے اس نے اپنی ٹیبل کے نیچے رکھ لی. کہتا آپ لوگ ایزی رہیں, میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں, تو آپ لوگ جائیں. گیٹ تک چھوڑنے آئے ہیں وہ ہمیں, جب تک ہم گیٹ سے باہر نہیں گئے وہ ادھر ہی کھڑے رہے ہیں, ہمارے ساتھ اچھا بیہیو کیا. اس بندے نے, نائب محرر جو تھا, ہمیں نیم اس کا بالکل نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے, لیکن اس بندے نے رسپیکٹ دی, عزت دی. لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں عاجی صاحب, جب تک یہ گندی مرغیاں, گندی مچھلیاں اس تالاب میں رہیں گی نا, تو نہ آپ کا ادارہ صحیح ہو سکتا ہے. اور یہ اتنا پاک صاف ادارہ ہے, ان کو گندا یہ 1-2 مرغیاں یہ کر رہی ہیں. آج ہم نے حق سچ جو ہے پروٹیکشن کی بات کی تو ہمارے اوپر ہی کیچڑ اچھاڑ دیا گیا, ہمیں ہی جو ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, جس طرح ہمیں انہوں نے مارا. عام انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. میں ابھی تک اس شوق سے نہیں نکلا کہ عام شخص جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے ان معاملات کا, اس کے ساتھ یہ لوگ کیا. بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں, جس کے پاس پیسہ ہے اور جو پولیس کو جو ہے نا, یہ ان جیسے جو آج اس نے ثابت کیا ہے ہیڈ کانسٹیبل نے, ان جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ جاتے ہیں اڈوں پہ پیسے لے کے آ جاتے ہیں کہ چلاؤ, تم کوئی مسئلہ نہیں ہے چلاؤ. یہ وہی لوگ تھے جنہیں ہمیں بے نقاب کرنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ کر کے ادھر سے صحیح آئے ہیں واپس. لیکن اس نے جس طرح جوتیوں سے, تھپڑوں سے ہمارا استقبال کیا تھا تھانے میں, انشاءاللہ ان کو ہم بتائیں گے کہ جوتوں سے آپ کس طرح استقبال کرتے ہیں, کس طرح آپ مکوں سے استقبال کرتے ہیں, کس طرح آپ تھپڑوں سے استقبال کرتے ہیں. ہم قانون کا سہارا لیں گے. الحمدللہ ہمیں قانون سکھایا گیا ہے اور قانون ہم انشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ قانون کے تھرو ہی جو ہے ہم اس سارے معاملات کو لے کے چلیں گے. میں آئی جی پنجاب صاحب کے لیے یہ پیغام دوں گا, آئی جی صاحب خدا را ایسی کالی بھیڑوں کو باہر نکالیں. کیونکہ میں آپ کو اگر اپنے بارے میں بتاؤں یا شاہزیب بھائی کے بارے میں بتاؤں, آج میں نے تو ہاتھ کھڑے کیے ہیں, اور مجھے تو دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی میڈیا کی جرنی میں پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے اور یہ کہا کہ ہمیشہ پنجاب لگائے نہیں, لگوائے بھی. ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ میرا پروگرام اپلوڈ ہوا ہے اس میں نے پنجاب پولیس کو بڑا سپورٹ کیا, ہم نے اٹھانے کی کوشش کی سارے پنجاب میں پولیس نظر آئے. ہاں, سارے لوگ پنجاب پولیس کو کوئی دکھاتا ہی نہیں ہے, اور میں نے باقاعدہ پنجاب پولیس کی ورکنگ دکھائی, محنت دکھائی. مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پنجاب پولیس کی وہ ورکنگ اپریشیٹ کی جس ورکنگ کے لیے ہم نے آج پنجاب پولیس کے ہاتھوں ناجائز چپیڑے کھائی ہیں اور تھپڑ کھائے. بس کیا کہہ سکتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ میں سے اور بھی اچھے کام کرتے رہیں گے, بے شک کٹ پڑے یا ہمیں الٹا لٹکایا جائے. حاضر ہیں عوام کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے. عوام محبت کرتی ہے ہم سے, لاکھوں کی تعداد میں ویوز آتے ہیں, لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ پاگل تھوڑی ہے کہ وہ ہمیں آگے سرچ کر کے دیکھتے ہیں. لوگ محبت کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ان کی محبت ہے وہ رنگ لے کے آئیں گے ہم, اور انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے رنگ لے کے آئیں گے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.